Dear student, hope you all are fine and also staying at your home. Alhamdulillah, I am also fit and fine by the infinite grace of Allah Ta'ala. Dear student, in the continuation of your online class, I am Najma Akhtar, lecturer Finance and Banking Department and also your course teacher of Business Communication have appeared before you to discuss the rest of the topic of electronic communication. Dear student, in the previous class we discussed about what is electronic communication, what are the types of electronic communication, and with it we also discussed about what are the major media of electronic communication. Dear student, today we will learn about the advantage or importance of electronic communication and also that these advantages or limitation of electronic communication. With it, we also learn about the electronic media of written communication. My dear student, before starting our classes, I want to remind you one thing again that I will try to use very simple English and also try to translate it into Bengali as you like for better understanding. So, there is no reason to be worried about English. I can assure you we will enjoy and learn. Let's go to the class. Revolutionary development of information technology, the world is becoming smaller and people at any corner are well capable of communicating with others whatever the distance is. So we can say that the importance of electronic communication can never be underscored. So dear student, let's discuss about the advantage of electronic communication. The first one is quickest means of communication. E-communication is considered as the quickest means of communication. Any person or organization can create message with the help of computer, send it to his counterpart and also get feedback almost instantly. And this total process of communication requires just few minutes. Student, আমরা ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন ব্যবহার করে আজকাল খুব সহজেই কিন্তু আমাদের মেসেজটাকে ক্রিয়েট করতে পারছি এবং এই মেসেজটাকে সেট করে দ্রুতই আমরা এর ফিডব্যাক পেতে পারছি। এটা কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে হচ্ছে। The second one is overcoming distance barriers. The introduction of computer technology has generally reduced the distance barriers of communication. Sending a message by email hardly takes a minute, whereas the same message, if we want to post, it takes huge time, even a month. Dear student, এই যে কম্পিউটার টেকনোলজি আসার পরে আমাদের যে দূরত্বটা সেটা কিন্তু কমে গেছে। আমরা চাইলেই এখন ইমেলের মাধ্যমে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে খুব সহজেই কিন্তু আমরা একটা চিঠি পাঠাতে পারি, কিন্তু এটা যদি আমরা পোস্টের মাধ্যমে করতে চাই তাহলে কিন্তু এটা অনেক সময় নিয়ে যাবে, অলমোস্ট ইভেন আ মান্থ রিয়েলি। The third one is easy reproduction of complex data. The reproduction of complex data like huge table, chart, map, etc. is quite impossible manually. Whereas this type of graphical information can easily transmitted by the use of some computer software. এর মানে হচ্ছে তোমাকে যে সমস্ত ডাটার সঙ্গে টেবিল, চার্ট, ম্যাপ এগুলো তোমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, তুমি যদি ম্যানুয়ালি করতে চাও সেটা কিন্তু অনেকটা ইম্পসিবল। কিন্তু আমরা যদি এটি কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু বিষয়টা আমাদের জন্য খুবই সহজ। The fourth one is reducing manual labor. Dear student, আমরা যদি আজকাল কম্পিউটার বেসড কমিউনিকেশনের মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে যাই তাহলে কিন্তু এই যে ম্যানুয়াল লেবার, যে মানুষের দ্বারা কাজকর্ম করা, সেটা কিন্তু অনেকটাই কমে যাবে। সো উই ক্যান সে দ্যাট ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন অলসো রিডিউস আওয়ার ম্যানুয়াল লেবার। দ্য ফিফথ নাম্বার ইজ মোর অ্যাকিউরেট। If computer-based communication system we want to transmit a message, there is less possibility of making mistakes as there is auto correction system. Message can be sent so more accurately. আমরা যদি কম্পিউটার বেসড কমিউনিকেশন সিস্টেমে আমরা এই তথ্য আদান প্রদান করতে চাই তাহলে কিন্তু সেখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে, কারণ সেখানে একটি অটো কারেকশন সিস্টেম অ্যাডজাস্ট করা থাকে। The number 6 is storing information. The computer technology has enabled us
to preserve or stores huge amount of information for year after year. This is not possible manually. আমরা যদি ম্যানুয়ালি আমরা নিজেরা অনেকগুলো তথ্য সংরক্ষণ করে রাখতে চাই সেটা কিন্তু সম্ভব নেই, কিন্তু কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা আজকাল কি করতে পারছি, হিউজ নাম্বার অফ ইনফরমেশন আমরা স্টোর করে রাখতে পারছি। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ পাওয়ারফুল মিনস অফ কমিউনিকেশন। Computer based communication system has become the most powerful means of communication. The multimedia, often called hypermedia, can be used in different purposes of communication at a time that is not possible for other media of communication. আমরা কিন্তু আজ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা বিভিন্ন ধরনের কাজ তথ্য একসাথে পাঠাচ্ছি, এই ধরনের কার্যাবলী কিন্তু অন্য কোনো মিডিয়া দ্বারাই সম্ভব নয়। দ্য নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ ওয়াইড অ্যাক্সেস, বিশাল বিস্তৃত। দ্য অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ কম্পিউটার বেসড কমিউনিকেশন ইজ মোর ওয়াইডার দেন আদার কমিউনিকেশন মেথডস। আমরা এই যে কম্পিউটার বেসড কমিউনিকেশন পদ্ধতি বা ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন ব্যবহার করি সেটা কিন্তু অন্য কমিউনিকেশন সিস্টেমের থেকে অনেকটা ওয়াইডার। এর বিস্তৃতি আজকে আমাদের যে রিমোট কান্ট্রি থেকে একেবারে শহর পর্যন্ত কিন্তু রয়েছে। So dear student, from the above discussion, it is clear that e-communication has immense contribution in easing our lives. আমাদের জীবনকে সহজ করার জন্য এক অনবদ্য অবদান রয়েছে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনের জন্য। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি আশা করছি তোমরা এই যে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনের যে সুবিধাগুলো রয়েছে, যে অ্যাডভান্টেজেসগুলো রয়েছে সেগুলো তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছো। E-communication not only provides various advantages but also create few problems in the process of communication. The disadvantages of electronic communication are discussed below. Dear student, first one is no legal validity. The major disadvantage of electronic communication is that computerized data or information does not have any legal validity. যে স্টুডেন্ট, কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা যে সকল তথ্যগুলো আমরা কম্পিউটারাইজড করি সেই তথ্যগুলোর কিন্তু কোনো বৈধতা নেই, মানে আসলেই কি এগুলোর কোনো লিগ্যাল বৈধতা আছে কি না তা আমরা খুঁজে বের করতে পারি না। দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ omission of informational communication. The offerers may not their job staying away from their office taking the opportunity of computer technology. This tendency of executive may omit the information communication system within the organization, which is popularly known as scrapperware. আমরা কি করতে পারি দেখো, ইনফর্মাল যে কমিউনিকেশন আছে যেটা আমরা একজন আরেকজনের সাথে করে থাকি, মানে হচ্ছে জেস্টার পোস্টারের মাধ্যমে বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে, সেটা কিন্তু আজকাল দেখাই যাচ্ছে না, সেটা অমিট হয়ে যাচ্ছে। তার কিসের জন্য? এই ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনের জন্য। দ্য থার্ড ওয়ান ইজ লিকেজ অফ সিক্রেট ইনফরমেশন। তার মানে হচ্ছে যে গোপন তথ্যগুলো রয়েছে সেগুলো লিকেজ হয়ে যেতে পারে, সেগুলো প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। লিকেজ অফ সিক্রেট ইনফরমেশন ইজ আনাদার মেজর disadvantage of modern communication device. Sometimes highly secret and confidential information is left out from the computerized system of communication. অনেক সময় দেখা যায় যে তথ্যগুলো তোমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট, যে সিক্রেট, সেগুলো কিন্তু কম্পিউটার থেকে সহজে লিক হয়ে যেতে পারে, কেউ সহজে সেই ডাটাগুলো চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। দ্য ফোর্থ ওয়ান ইজ obstacle relationship. Electronic communication can often create obstacle to establish good working relationship. If the executive become more concentrated on communicating through electronic media with their employees instead of going to the office regularly, it will create obstacle to establish good working environment within the organization. যারা কর্মকর্তা রয়েছে, বৃহত্তর কর্মকর্তা রয়েছেন, তারা যদি কর্মীদের কাছে যেয়ে বা রেগুলারলি অফিসে না যেয়ে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনের উপরে তাদের কার্যাবলী চালানোর জন্য অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেটা কিন্তু এই যে ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ কর্মী এবং তার মালিকের সঙ্গে, সেটা কিন্তু অনেকাংশে কমে যায় শিক্ষার্থীরা। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ ভিক্টিমাইজেশন. সামটাইমস দ্য এমপ্লয়িজ অফ অ্যান অর্গানাইজেশন মে দ্য ভিকটিম অফ modern communication technology.
if the bosses take illegal steps against them without taking to them directly or physically. এই যে আজকে যদি দেখা যায় এমপ্লয়িজগুলো আছে তা যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, বসরা চাইলেই কিন্তু এখন এই কম্পিউটার ইনফরমেশন টেকনোলজি ব্যবহার করে তাদেরকে বিভিন্ন সমস্যায় ফেলতে পারে, কারণ যেহেতু কম্পিউটার ইনফরমেশনগুলোর কিন্তু আসলে কোনো বৈধতা থাকে না। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ ভাইরাস attacks of virus. Modern communication devices are not out of risk actually. Very often the modern communication system become attacked by the subvirus that may cause loss of important data and information forever. Dear student, এই যে আমরা কমিউনিকেশন সিস্টেমে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনের মাধ্যমে বা কম্পিউটার বেসডের মাধ্যমে বিভিন্ন ইনফরমেশন ট্রান্সমিট করে থাকি, এটাও কিন্তু ভাইরাস দ্বারা অ্যাটাক হতে পারে। অনেক সময় আমাদের কম্পিউটার যখন ভাইরাস অ্যাটাক করে তখন আমাদের অ্যান্টিভাইরাসের প্রয়োজন হয়। এই যখন অ্যাটাক করে তখন আমরা অনেক সমস্যায় পড়ি না, ইচ্ছে করলে আমরা কাজ করতে পারি না। তো আমরা যদি কম্পিউটার বেসড হয়ে যাই সকল যোগাযোগের ক্ষেত্রে, যখন ভাইরাস অ্যাটাক করবে তখন কিন্তু আমরা সহজেই ট্রান্সমিট করতে পারবো না আমাদের ইনফরমেশনগুলো, আমাদের কিন্তু সমস্যা ভুগতে হবে। And the last one is others disadvantage or limitation. There are some other ethical or moral aspects of using modern device of communication. For example, dear student, the use of modern device in communication can raise unemployment problem in the country like Bangladesh. বাংলাদেশের মতো মানে উন্নয়নশীল দেশের জন্য কিন্তু এই ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনটা যদি খুবই প্রসার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই যে ম্যানুয়াল লেবার যেটা আছে সেটা কমে যাবে, ফলে আনএমপ্লয়মেন্টের সমস্যা কিন্তু দেখাই যাবে। সো হোয়াট এভার দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর দ্য ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড কন্ট্রিবিউশন অফ communication or electronic communication in expanding the business as well as our normal activities of people can never be undermined. So we should use the modern device of communication carefully to capitalization it advantage. তার মানে হচ্ছে আমরা যে এই সমস্যাগুলো দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনে, এছাড়াই কিন্তু সুবিধাগুলো আমাদের জীবনে অনেক রয়েছে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন। তাই আমাদের ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন সেফলি ব্যবহার করতে হবে। যেগুলো অসুবিধা আছে সেগুলোকে আমাদের দূরে সরিয়ে রেখে আমরা সুবিধাগুলো বেশি ব্যবহার করতে হবে। তাহলেই আমরা সঠিকভাবে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন ব্যবহার করে একটি মডার্ন ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা তথ্য ট্রান্সমিট করতে পারবো এবং আমরা খুব সহজে আমরা আধুনিক যুগের সাথে আমাদের যে পৃথিবীতে ছোট হয়ে আসছে তার সাথে আমরা অ্যাডজাস্ট হতে পারবো। তো আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পেরেছো কি কি অসুবিধা বা লিমিটেশন রয়েছে। Student, the next question is the electronic media of written communication. রিটেন কমিউনিকেশন মানে লিখিতভাবে যদি তুমি যোগাযোগ করতে চাও তাহলে কি কি মিডিয়াগুলো আমরা ইউজ করব। দেখো এখানে আমি লিখেছি টেলেক্স, ফ্যাক্স, ইমেল, টেলিট্যাক্স, ওয়ার্ড প্রসেসর, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া, ফেসবুক, টুইটার আর ওয়েবসাইট। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা দ্য মেজর মিডিয়া অফ ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনে এই সবগুলো বিষয় কিন্তু খুব ভালো করে জেনেছি। তাও তোমাদের আমি আরেকবার উপস্থাপন করছি, তোমরা এই বিষয়গুলো একটু ভালো করে বুঝে নেবে। শিক্ষার্থীরা, তোমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে যেগুলো রয়েছে ওরালি এবং রিটেনের জন্য আমি শুধু রিটেনগুলো আলাদা করে তোমাদের সামনে তুলে দিয়েছি। আশা করি তোমরা এই বিষয়গুলো সবগুলোই জানো, তাও একটু রিভাইজ করে নেবে। ডিয়ার শিক্ষার্থীরা, আজকে আমাদের ক্লাস এতটুকুই। আশা করব তোমরা সব কিছু ভালো মতো বুঝতে পেরেছো। তারপরও যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবে, আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। শিক্ষার্থীরা, ক্লাস শেষ হওয়ার আগে আমি একটা কথা তোমাদেরকে আবার জানিয়ে দিতে চাই। সবাই কিন্তু এই করোনা মহামারীর সময়ে ঘরে থাকবে, নিরাপদে থাকবে। স্টে হোম, স্টে সেফ অ্যান্ড হেলদি অ্যান্ড কিপ স্মাইলিং। আল্লাহ হাফেজ।